आटा सटाउण वास्ते ये वे कि उन्हें बेहतर खुराक करो। अच्छा जिन्ना मझ दुद्धू वधेगी हाँ ओदा बच्चे दा नहीं जल्दी आएगी सुकड़ के अपनी जगह ते। ठीक है जी। ते ओदा अट भी सुट देगी, दुध भी देंदी रहेगी। बजाय इहदे कि उन्हें पाना कुछ नहीं, लै बई इहनूं पाई कुछ ना 10-15 दिन जिन्ना चिर अट ना सुटे इहनूं पाना कख नहीं। अच्छा बाद जांदे ने जी पाना कख नहीं ते उन्हें अट कित्थों सुटनी है, उन्हें दुध कित्थों देना। ठीक है मतलब आम रूटीन च यानी आटा दा ते दुध दा बड़ा गहरा ताल्लुक। मैं दसना बीबी प्रैगनेंट हुंदी है जी ते फंजीरा घर च पहला बन जांदा है। ये मझ विचारी दा किहड़ा कसूर है जिहड़ी सूप जी पाना कख नहीं। अरे डिलीवरी दे दी भी उस तरह ही है। हाँ अस्सलाम वालेकुम किसान वीरो। इंज दा बंदा और इंज दी गुफ्तगू बड़ी ही घट मिलती है। असी गली गली करिया फिर के इहो जिहे बंदे लभने आ। वीडियो एंड तक वेखियो और बड़े ज़बरदस्त इलाज दसे ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बड़ी ही मज़ेदार है तो बहुत सारे वो इलाज जिहड़े लोग सानू कमेंट करके पुछते हैं कि जनाबे वाला ये बीमारी है, इन्हां दे इलाज तलाश करो, इन्हां दियां इहदे बारे च गल करो। अज असी उन्हां सारी बीमारियों ते गल कीती है। जिन्ने भी मेरे चाहण वाले वेखण वाले मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने कमेंट किए हुए सन तो वो मैं सारे सवाल पूछण की कोशिश की है। और भी अगर कोई तुहाडा सवाल होए बीमारियों के हवाले नाल, कोई मसाइल के हवाले नाल ते मेरे वीडियो थले कमेंट करिया जे ते कोशिश करांगे कि अगली वीडियो विच इन्हां दे नाल दे बंदे जिहड़े सियाणे बंदे ने उन्हां कोल गल्लां पुछ के तुहानूं दसीए। तो वीडियो एंड तक जरूर वेखियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू सरवर साहब की हाल है तुहाडा? खैरियत जनाब, ठीक ठाक। सर सानू तो तुहाडा तारफ है, आप एक बारी फिर वाम नज़रा करवा दिओ जी। मेरा नाम गुलाम सरवर है, मैं वैटनेरियन हाँ और लाइफ स्टॉक च नौकरी की है 30 साल तो 1 महीना। ज़बरदस्त। अपने नौकरी का और अपने तजर्बे का निचोड़ अज लोगों नाल शेयर करना जे तो वो गल्लां जिहड़ियां लोगों नूं नहीं पता होंदियां नुकसान कर पैंदे ने, एक एक करके तुहाडे कोल पुछांगे। सब तो पहले दस्सिओ कि रत मूत्रा एक बीमारी है, वो की चीज़ है? सर रुत मूत्रा नहीं होंदा, रत मूत्रा बीमारी होंदी है। इहनूं असीं इंग्लिश चाहते हैं रेड वाटर। ठीक है जी। इहदियां अलामतां ये ने कि जानवर के पेशाब च खून आउणा शुरू हो जाता है तो जानवर का गोबर जिहड़ा वो बंद हो जाता है। पेशाब तो मालक वेखदा नहीं, वो साडे कोल जिसले आके शिकायत करदा तो यही करदा कि मेरे जानवर नूं कब्ज़ हो गई है, गोया नहीं कर रहा। फिर असीं हुण महसूस कर लैंदे आ कि इस जानवर नूं रेड वाटर है। ठीक है। अगर रेड वाटर का इलाज शुरू तो कर लिया जाए तो काबिल इलाज है। अगर ये थोड़ा जिहा पुराना हो जाए तो फिर ये बीमारी जिहड़ी है मुल्क भी है। सही हो गया। ठीक है जी। ये बीमारी का वजह है जिहड़ी है मैं तो ये निचोड़ कढ़िया कि गंदी खुराक, ठीक है जी, उल्ली लगी खुराक या चूहे की मेंगन वंडे च अगर जानवर खा जाए तो वो रेड वाटर हो जाता है। यानी गल करन तो पहले अगे जाने तो पहले असीं ये निचोड़ कढ़ चुके हैं कि सारियां बीमारियां जिहड़ियां ने गंदगी की वजह। ठीक हो गया। अच्छा सर ਇਹਦਾ कोई दवाइयां भी दस दो मेजर। दवाइयां दी ना जी अंग्रेजी च। ठीक है। एक इंजैक्शन आ रहा डाइमीनाजीन के नाम। ठीक है। एक आ रहा प्रोनल के नाम, वो भी डाइमीनाजीन। सही है। ठीक है जी। ये वास्ते वो इंजैक्शन जो ना वो बड़ा अच्छा। ठीक हो गया। एक इंजैक्शन आ रहा फास्फोन के नाल वो वास्ते दवाई है सोडियम एसिड फास्फेट। ठीक है। अगर ये दवाई दी जाए इंजैक्शन लाए जान तो जानवर ठीक हो जाए। सही हो गया। हुणी तुहाडे तकरीबन तुसीं इत्थे ही सो तो मैनूं एक कॉल आई है परसों, एक गां नूं रेड वाटर होया सी, ਉਹਦਾ मैं इलाज करके आया, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिता गां। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा सर वाह लग जाना जानवर नूं वो की वजह हो सकती है? डायरिया जिहड़ा ना जी वो मुख्तलिफ वजह होंदियां ने। डायरिया भी गंदी खुराक तो लग सकता है, डायरिया गर्मी सर्दी की वजह लग सकता है। जिहड़ा ना डायरिया एक बीमारी है लीवर फ्लूक। ठीक है। लीवर फ्लूक वाला डायरिया जिहड़ा वो बहुत घट ठीक होंदा है तो दूजे डायरिया जिहड़े ने ठीक वो बाजार च मुख्तलिफ किस्म दी दवाइयां आ रही ने, मतलब स्कोरैक्स आ रही, ठीक है, सल्फाडिमाडीन आ रही है, एनक्योर इंजैक्शन भी अंदर पियाता जाए तो ना डायरिया ठीक हो गया। हाँ। तो कब्ज़ तो छुड़कन इन्हां दा कोई आपस विच कोई लिंक तो नहीं, लेकिन बाज़ औकात कहंदे ने कि जानवर नूं जदों कब्ज़ हुंदी है या उहनूं छुड़कन हुंदा उहदे पिछे रीजन एक ही हुंदा है। कोई गल सही है जी? मैं इतफाक नहीं करांगा। फिर क्यों होंदे ने कि छोड़ के दा रीजन जिहड़ा हो रहे जी ते कब्ज़ दा रीजन जिहड़ा हो रहे। ठीक है। ठीक है जी। ये कब्ज़ भी कई बारी छोटे जानवरां च, ठीक है, अगर वो अंदर राउंड वर्म बन जान, मतलब जिन्होंने मलापा दे जी, उसकी वजह तो जानवर नूं कब्ज़ हो सकती है। अच्छा। ठीक है जी। अगर वड्डे जानवर नूं डायरिया लग गया, वो चों समैल आ रही है या उत्ते बुलबुली आ रही है तो असीं उहनूं कहांगे कि लीवर फ्लू जिगर के कीड़े ने। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ। ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੱਸਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੀਆ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਏ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਵਰ ਫਲੂ। ਲੀਵਰ ਫਲੂ ਲੀਵਰ ਫਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੀਆ ਲਗਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਗਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਸੀਬ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਜਿਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤਰੂਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤਰੂਣ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤਰੂਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰੋਸੀਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤਰੂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਰੂਣ ਦੀ ਸੱਟ ਸਦਮਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਰੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੇਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਨਵਰ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ 7-7 8-8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੂਗਤ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਲੂਗਤ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਹੀਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਲੂਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਲੂਗਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖੀਰੀਆਂ ਸਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੂਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਵੰਡਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਲੂਗਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਂਭਦਾ ਤੇ ਸਾਂਭਦਾਰ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਫੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਟਰਾਈਟਸ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਢ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਟਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਮੱਝ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਗਤ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਗਤ ਆਪਸ ਡੰਗਰ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਗਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੱਲੇ ਟਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਗੁਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇੋਂ ਗੁਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇੋਂ ਗੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੁਲੀ ਜੁੜਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਣਾ। ਗਾਂ ਮੱਝ ਸੂ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ। ਅੱਛਾ, ਲੱਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਲੱਤ ਲੰਗਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਲੰਗਾਣੀ ਅਕਸਰ ਲੱਤ ਲੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਟਾਈਟਸ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਸੋਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੱਤ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੂ ਕੇ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ। ਅਸਲ ਉਹ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਝ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ। ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸਿਓ। ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰੂਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਰੂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਫੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300 62 47 157। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚਾਚੂ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ।